할렐루야. 4월 첫째 주일 예배에 참여하시는 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 이렇게 또 계절이 바뀌는 것처럼 어김없이 주님의 때는 우리에게 다가오는 것 같습니다. 이왕에 이렇게 우리 참여하신 거 전심으로 하나님 앞에 예배하시고 주님을 경배하고 또 하나님께 영광 돌리는 귀한 시간이 되기를 소망합니다. 이 시간에 우리 다 함께 하나님 앞에서 정말 진심으로 찬양과 영광을 돌리는 시간을 함께 갖도록 하겠습니다. Let us pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for today. We thank you for this Sunday service that we can enjoy this beautiful spring season that you've given us. I pray that we may be reminded and convicted from your word, that every day that we are mindful of you and how much you love us, and may we show how much we love you by showing love to one another and this brokenness in this world. So I pray as we sing and hear from your word, Lord, that you may change our hearts to become more like you. So in your name we pray. Amen. I have a maker. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in his hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. I have a Father. He formed me all. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. 나를 지으신 주님, 나를 지으신 주님, 내 안에 계셔. 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠. 내 이름 아시죠. 내 모든 생각도 내 흐르는 눈물 그가 닦아주
주셨죠. 그는 내 아버지, 난 그의 소유. 내가 어딜 가든지 날 떠나지 않죠. 내 이름 아시죠. 내 모든 생각도 아바라 부를 때 그가 들으시죠. 내 이름 아시죠. 내 이름 아시죠. 내 모든 생각도 아바라 부를 때 그가 들으시죠. I've heard 1,000 stories. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've heard. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect. 'Cause you are perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways. You
Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. So, dear Heavenly Father, Lord, we thank you for being a good Father, Lord. It's because of who you are that you've made us your children, and Lord, let us declare that. May we proclaim that in the world, that we may represent you as your children, that we may show others what it means to call you Father, what it means to belong to you. So we thank you for knowing us. We thank you for being in our hearts, and I pray that we may continue to become more like you. 그래서 기도합니다. 하나님, 오늘 이 시간에 우리가 드리는 예배 가운데 함께 하시고 우리가 드리는 이 예배가 주님만을 향한 예배가 될 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서. 온전히 주님만을 바라보고 주께만 향하기를 원합니다. 세상으로 향했던 우리의 마음과 생각과 흐트러졌던 우리의 신앙을 이 예배를 통해서 주님께 초점을 맞추게 하시고 하나님만을 바라보며 주님의 말씀에 귀를 기울이며 하나님 주님의 놀라우신 은혜를 바라보는 시간 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 이 예배를 통하여 하나님께서 주실 은혜를 바라보며 이 시간 함께 기도합니다. 주여 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 역사하셔서 이 시간에 우리가 정말 주님의 귀한 예배에 참여할 수 있게 하시고 우리가 하나님의 말씀을 들으며 아버지 하나님 우리의 삶을 점검하며 다시 한번 주님 앞에서 새로운 믿음의 자리로 나아갈 수 있는 결단이 있어지도록 허락하시니 감사합니다. 이 시간에 하나님 주장하시어서 우리가 드리는 예배가 복되게 하시고 어떠한 환경과 상황에 처해 있다 할지라도 하나님 주님 앞에서 진정으로 기뻐하는 예배 되게 하시고 아버지 하나님 약한 세상에서도 우리가 길을 잃지 아니하고 주님의 말씀을 향하여 표대를 바라보고 달려나가는 그러한 시간이 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 예배 아버지 하나님 참여한 모든 사람들이 하나님 어디에서 무엇을 하든지 동일한 마음으로 하나 되기를 원합니다. 우리가 아버지 하나님 동일한 하나님을 소망하며 바라보는 가운데에 주님께서 주시는 놀라운 힘과 능력과 권능과 성령의 충만함을 받아 누리게 하여 주시옵소서. 그래서 우리가 또 세상으로 나가서 살아갈 때에는 세상에 치이고 넘어지고 무너지는 것이 아니라 오히려 세상이 빛이 되어지며 세상의 능력을 바라는 그러한 믿음의 사람으로 설 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 주께서 우리와 함께 하시고 주의 은혜를 예배를 통하여 가득히 부어주실 것을 믿고 감사드릴 때에 살아계신 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 자, 이 시간에는 하나님의 말씀을 우리 함께 봉독해 올리는 시간 갖겠습니다. 오늘 본문의 말씀은요, 마태복음 10장 29절부터 31절까지의 말씀입니다. 마태복음 10장 29절부터 31절까지의 말씀 함께 봉독해 올리겠습니다. 참새 2마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐? 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희에게는 머리털까지 다 세신 바 되었나니 두려워하지 말라. 너희는 세상에 많은 잠새보다 귀하니라. 아멘. 기도합니다. 하나님 감사합니다. 이 시간에 부족한 종 말씀을 들고 섰습니다. 하나님 부족한 종의 지혜를 주님께서
성령의 능력으로 채워주시고 말씀 선포할 때에 우리 모두가 이 말씀을 통하여 다시 한번 새로운 힘을 얻으며 우리 가운데 결단이 있어지도록 하나님 붙들어 주시옵소서. 감사드릴 때 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 인간에게는 동물에게 없는 것이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 자존감이라는 것입니다. 자존감은 뭡니까? 자기 스스로를 귀하게 여기는 마음, 자기 스스로를 존귀하게 여기는 마음이 자존감입니다. 그래서 동물들은 아무 데서나 볼일도 보고 다리를 들고, 저희도 강아지를 키우고 있습니다만은 데리고 가면 아무 데서나 이렇게 다리를 들고 볼일을 시도하고 뭐 변도 보고, 그래도 아무런 부끄러움을 느끼지 못합니다. 왜냐하면 동물들에게는 이 자존감이라는 것이 없기 때문입니다. 동물에게 있는 것은 그저 본능입니다. 근데 인간에게는 이 자존감이 있기 때문에 우리가 부끄러운 것을 알고 창피한 것을 알고, 그래서 뭐 옷도 입고 또 이렇게 우리의 부끄러움을 감추기도 하고, 또 정말 인간으로서는 해서 안 될 일들, 그런 것들을 하지 않으려고 좀 조심합니다. 그래서 아주 나쁜 범죄를 저지른 사람들이나 뭐 그런 사람들을 우리가 뭐라고 부르니까 이 짐승만도 못한 인간아, 이 짐승만도 못한 인간. 왜냐하면 자존감이 없는 짐승만도 못한, 스스로 자존감이 없는 인간이라고 그렇게 욕을 하는 것입니다. 그러다 보니까 어떻습니까? 인간이 자기의 자존감을 잊어버리는 것만큼 견디기 힘든 일은 없습니다. 사람이 돈을 많이 벌고 권력을 갖고 또 인기를 얻으려고 하는 그러한 근본적인 데에는 세상에서 그런 성공과 성취, 내가 이룬 것을 통해서 사람들한테 인정을 받고 내가 내 존재의 의미와 또 내 어떤 자존감을 더 높이기 위해서 사람들은 그렇게 열심히 삽니다. 열심히 돈도 벌고 노력을 합니다. 수억 원짜리 비싼 럭셔리 자동차나 뭐 몇백만 원짜리 덜덜덜덜 거리는 자동차나, 사실은 포인트 A에서 포인트 B로 데려다주는 이동수단으로서의 기본적인 기능에 있어서는 사실은 큰 차이가 없습니다. 고급 차를 타도 어차피 포인트 A에서 B로 가는 건 똑같고요. 덜덜거리는 차를 타도 포인트 A에서 B로 가는 건 똑같습니다. 물론 좋고 더 비싸고 그런 차는 좀 더 안전이 더 많이 안전한 그런 그 기능들이 보강되어 있다거나, 아니면 뭐 또 승차감이 더 좋아서 장거리 운전해도 편하다거나 뭐 이런 정도의 작은 차이는 있겠지만은 기본적인 것에서는 큰 차이가 없다는 겁니다. 하지만 그런데도 사람들이 비싼 돈을 주고 비싼 차를 타고 럭셔리 자동차를 타려고 하는 이유가 무엇입니까? 바로 차 문을 열고 내릴 때 사람들이 자기를 보고 관심을 가져주는, 그걸 사람들은 요즘 하차감이라 부르더라고요. 승차감이 아니라 하차감, 차에서 내릴 때 느끼는 그 느낌, 그 하차감을 얻기 위해서, 그 관심을 즐기기 위해서 비싼 차, 몇억 원짜리 차, 이런 거를 많이 하는 것 같습니다. 값비싼 명품이나 뭐 값비싼 그런 고급 가방들, 이런 것도 사실은 마찬가지입니다. 몸을 따뜻하게 유지하고 체온을 따뜻하게 유지하고 또 외부의 자극으로부터 몸을 뭐 다치거나 긁히지 않도록 보호한다고 하는, 또 가방은 물건을 담아서 들기 편하게 그 안에 물건을 담아서 옮긴다고 하는 기본적인 기능만을 생각한다면 좋은 옷이나 명품 옷이나 뭐 그냥 비닐 가방이나 명품 가방이나 별 차이가 없습니다. 그런데도 사람들이 훨씬 더 많은 몇십 배, 몇백 배의 돈을 들여서 더 비싼 명품 옷을 입거나 더 비싼 명품 가방을 사는 이유가 뭡니까? 명품 옷이라고 해서 뭐 총알을 막아주거나 무슨 더 몸을 잘 보호해주거나 뭐 그렇습니까? 입으면 조금 더 편하다는 그런 감은 있겠지만은, 그러나 그게 수십 배, 수백 배의 돈을 지불하면서까지 살만한 그런 가치라고 보이진 않습니다. 가방도 마찬가지고. 그런데 그렇게 말도 안 되게 비싼 명품 옷이나 명품 가방이나 그런 것들을 사람들이 돈을 아끼지 않고 투자해서 사는 이유가 뭡니까? 그것들을 몸에 입었을 때, 그 명품 옷이나 명품 가방을 들었을 때 사람들이 보이는 관심, 너 성공했구나, 너 돈 좀 벌었네, 좀 요즘 잘 나가나 보네,
라는 뭐 그런 관심들을 통해서 뭔가 나의 자존감을 높여주기 때문에 그 비싼 돈을 지불하는 것을 마다하지 않는다라는 것입니다. 그래서 참 안타까운 얘기지만은 그런 명품 브랜드들, 해외 명품 브랜드들이 한국을 아주 집중적으로 공략한다고 합니다. 한국에 엄청나게 매장도 많이 차리고요. 새로운 신상품이 나왔을 때는 다른 어느 나라보다 한국에 제일 먼저 갖고 가서 판다고 합니다. 한국 사람들은 나라가 조그만데도 불구하고 그 엄청난 비싼 명품들을 사는데 돈을 아끼지 않는데요. 그렇기 때문에 그걸 통해서 이 명품의 가치나 이 명품의 어떤 그 사람들이 얼마나 잘 팔릴 건지 시장에 대한 것들을 미리 엿본다고 합니다. 심지어는 다른 전 세계 어느 나라에서보다 한국에서 팔리는 똑같은 제품의 가격이 더 비싸게 팔린답니다. 네. 왜냐하면 더 비싸게 내놔야 더 좋은 물건이고 비싼 물건이고 그걸 샀을 때 사람들이 더 알아준다라고 생각하기 때문에 한국 사람들이 그렇게 더 비싼 물건들도 아끼지 않고 구입한다는 것입니다. 그 이유는 한국 사람들이 사실은 내면에 가진 자존감이 그만큼 낮기 때문에 외적인 것으로 자기를 감추려고 하고 치장하려고 하는 그런 욕망이 더 크기 때문이라는 글을 어디서 본 적이 있습니다. 그런데 가끔 좀 이런 안타까운 기사들을 봅니다. 한국의 명품 고급차, 비싼 차를 럭셔리 차를 타거나 명품을 두른 사람들이 다른 사람들에게 갑질을 하는 겁니다. 아파트 경비원이라든가 가게에 있는 종업원들이라든가 하여튼 여러 다른 사람들에게 자기가 명품 차를 그러니까 비싼 럭셔리 차를 타고 명품을 두르고 있다는 이유로 그 사람들을 깔보고 우습게 여기고 갑질을 하는 모습들. 그래서 그것이 문제가 되는 것을 우리가 심심치 않게 볼 수 있습니다. 그런데 그렇게 비싼 럭셔리 차를 타고 비싼 명품을 몸에 두르고 있어도 그런 모습들을 보면 그 사람에서 그 안에서 나타나는 내면의 뭐라고 할까요? 산티? 그런 것들을 감출 수는 없습니다. 오히려 그런 사람들이 타고 있는 비싼 차나 그런 명품들이 더 값어치가 없어 보이는, 더 싸구려처럼 느껴지는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 왜냐하면 사람의 내면, 자기의 인사이드, 그 내면의 가치가, 그 밸류가 낮으면 아무리 겉에 명품으로 좋게 포장을 해도 결국에는 드러날 수밖에 없기 때문이라는 겁니다. 우리가 세상에 새들의 종류가 굉장히 많습니다. 종류가 굉장히 많고 여러 가지 새들이 있는데 그 중에서 인간에게 가장 친근한 새를 하나 꼽으라고 그러면 아마 참새일 겁니다. 스페로, 참새일 겁니다. 인간한테 가장 가까우면서도 또 가까운 만큼 대접을 못 받는 새가 바로 참새가 아닌가 싶습니다. 인간 주위에 있지만 사람들은 비둘기나 까마귀나 까치고기는 잘 먹지 않습니다. 하지만 참새고기는 참 잘 먹습니다. 제 아내도 어렸을 때 아버지가 사냥한 참새고기를 먹여줬다는 추억을 종종 얘기하기도 하고요. 어렸을 때 지나가다가 보면 포장마차에 참새고기 이렇게 써가지고 그 참새를 구워서 파는 그러한 그 포장마차들이 길거리에 있었던 그런 모습을 기억하는 걸 보면 참새는 우리 주변에서 참 흔한 새였던 것 같습니다. 그러니까 워낙 이렇게 많고 흔하다 보고 또 먹어보니까 비둘기나 까마귀나 이런 것보다 고기도 맛있으니까 또 이렇게 간식거리가 되고 음식거리가 되지 않았나 싶습니다. 오늘 본문의 원어에서 보면 아사리온은 데나리온의 16분의 1의 정도의 가치가 있다고 봅니다. 그러니까 지금으로 보면 약 원 아사리온은 원 데나리온, 그러니까 지금 환율로 한국 돈으로 따지면 5,000원 정도의 가치가 있다라고 그렇게 이야기를 합니다. 아마 한 $3 이 정도가 되겠죠. 달러로 하면. 그런데 영어 성경에 보시면 are not two sparrows sold for a penny 라고 해서 penny라고 썼습니다. penny면 뭐죠? 1센트입니다. 1센트. 그러니까 사실은 여기서 얘기한 그 5,000원 원래의 단위보다도 영어 성경에서는 더 가치가 낮게 penny로 그렇게 보여주기 위해서 가치가 없다는 걸 보여주기 위해서 일부러 penny라고 번역을 하지 않았나 싶습니다. 그런데
오늘 본문에서 예수님은 이렇게 하찮게 여기는, 이렇게 값어치 없게 싸게 여겨지는 그러한 참사라 할지라도 하나님의 돌보심 아래 있다라고 말씀합니다. 마태복음 10장 29절에 이렇게 말씀합니다. 참새 2마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐? 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나라도 땅에 떨어지지 아니하리라. 할렐루야. 날아가던 새가 하늘에서 떨어진다는 건 뭡니까? 죽는다는 의미입니다. 잘 날아가던 새가 갑자기 떨어지면 죽음을 의미하는 거겠죠? 그러면 무슨 말입니까? 그 흔한 참새들, 그렇게 막 때로 날아다니고 그렇게 주변에 흔한 그 참새 한 마리의 생사조차도 하나님께서 관심을 가지시고 관여하시고 책임지고 계신다라는 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 이처럼 우리가 살고 있는 이 자연과 이 우주의 모든 창조물들은 하나님의 주권과 하나님의 인도하심, 하나님의 보호하심, 하나님의 다스리심 아래에 있습니다. 하늘을 나는 저 하찮은 참새 한 마리의 생사까지도 하나님께서 섬세하게 돌보시고 입히시고 다스리시는데, 태양을 도는 이 지구, 그리고 은하계의 수많은 행성들, 한치의 오차도 없이 돌아가도록 그 모든 것들을 하나님께서 조종하시고 관리하고 계신다는 것을 우리가 기억해야 한다는 것입니다. 과학자들이 이렇게 말하는 것을 본 적이 있습니다. 만일 지구가 자전이라고 하죠. 이렇게 지구가 도는데 이 지구가 도는 것이 1, 2초만 느리게 돌거나, 아니면 지구가 약간 이렇게 기울어져 있습니다. 지구가 이렇게 기울어져 있는데 그 축이 1도만 다르게 기울어져 있거나, 아니면 지금 우리가 숨쉬는 이 공기나 우리가 마시는 물의 구성이 1%만 다르게 구성이 되어 있다고 한다면 지구상에 생물이 존재할 수 없는 환경이 된다라고 이야기를 합니다. 과학자들이 하는 얘기가 뭐냐 하면, 과학자들은 하나님을 믿지 않으니까 이게 우연이기는 하지만 지구만큼은 정말 기가 막히게 생물이 살 수 있는 가장 최적의 환경으로 그렇게 돼 있다라는 거예요. 우주의 어느 수많은 별들을 뒤져도 지구와 같은 환경이 없다라는 거예요. 찾을 수가 없다라는 겁니다. 그만큼 우리가 살고 있는 이 지구가 아주 정밀하고 아주 섬세하게 그렇게 운영이 되고 있고 운행하고 있고, 이건 절대 우연이나 저절로 어쩌다 보니까 수만 년, 수억 년, 수백억 년이 지나다 보니까 어쩌다가 우연히 이렇게 퍼펙트한 완벽한 환경이 되었다라고 믿는 것은 사실은 말이 되지 않는다라는 겁니다. 그래서 시편 기자가 시편 8편 6절에서 8절까지 해서 이렇게 고백을 합니다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래 두셨으니 곧 모든 소와 양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 다니는 것이니라. 뭡니까? 하나님께서 하나님의 손으로 만드신 모든 것들을 우리 주님으로 하여금 다스리게 하셨다라는 거예요. 온 만물이 그분의 발 아래에 있다는 겁니다. 소와 양과 들짐승과 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷속에 다니는 모든 것들, 이 우주의 천하 만물 모든 것들은 하나님의 소유이고, 그리고 그것을 다스리는 것은 사실은 하나님이라는 것을 지금 선포하고 있는 겁니다. 내 것이 아닌 것을 어떻게 다른 사람에게 주라고 다스리라고 줄 수 있겠습니까? 내 물건이 아닌데, 예를 들어 제 차가 아닌데 제 아들한테 이 차를 가지라고 어떻게 주겠습니까? 하나님께서는 하나님이 가지고 계신 그 우주와 자연의 모든 만물들을 우리 주님께 다스릴 수 있는 권세를 주셨다라는 것입니다. 그런데 이렇게 온 우주를 소유하고 이렇게 온 우주를 다스리시는 그 하나님께서, 천지 만물을 소유하고 계시는 그 하나님께서 우리를, 저와 여러분을 어떻게 생각하고 계시는지 오늘 본문에서 말씀해 주고 있는 겁니다. 우리 주님께서 하신 말씀입니다. 너희에게는, 30절에
너희에게는 머리털까지 다 세신 바 되었나니. 다시 한번 읽어드립니다. 너희에게는 머리털까지 다 세신 바 되었나니. 할렐루야. 이 넓은 세상에서 날아다니는 참새, 그 참새 한 마리가 아주 보잘것없는 존재라면 우리 몸에서 이 머리카락, 이 머리털이 참 보잘것없는 존재입니다. 이제 물론 저처럼 이렇게 나이를 먹으면서 점점 이 머리숱이 없어지니 중년한테 있어서는 머리숱이 되게 중요한 일입니다. 거울을 보면서 요즘은 또 얼마나 빠졌나, 머리숱이 얼마나 줄었나 좀 신경을 쓰기는 합니다만은, 그러나 대부분 사람들이 그렇게 머리털을 소중하게 생각하지 않습니다. 머리털 한두 개 빠지는 거 그렇게 관심을 두지 않습니다. 참새와 머리털이 그리 중요하지 않은 하찮은 존재인 이유가 뭡니까? 많기 때문입니다. 참새도 한두 마리가 아니라 수십 마리, 수백 마리씩 때로 지어서 날아다닙니다. 때로 지어서 다니니까 그 중에 한두 마리가 있든 없든 눈에 잘 띄지 않는다는 거예요. 사람의 머리털도 어떻습니까? 지금은 많이 이제 빠졌습니다만 젊었을 때 머리 막 수북하게 머리털이 많이 있습니다. 저도 뭐 지금은 머리가 휑해서 보이지만은 젊었을 때 머리숱이 많아서 이발을 할 때마다 꼭 이 머리 숱을 쳤어야 됐습니다. 너무 이 머리가 덥수룩해서. 오죽하면 예전에 제 머리를 잘라주는 그 이발하시는 분이 저는 요금을 2배를 받아야 된다고 했습니다. 머리숱이 너무 많다고. 이거 치는데 훨씬 더 힘이 들어서 요금을 2배를 받아야 된다라고 이야기하는 것을 들은 적이 있습니다. 그렇다 보니까 어떻습니까? 그때는 머리숱 이런 거 머리털 신경도 안 썼습니다. 별로 소중하게 여기질 않았어요. 만일 비싼 다이아몬드가 우리가 길에 나가서 보이는 돌처럼 흔하게 우리가 길에 나가서 발에도 채이고 그냥 흔하게 굴러다닌다고 하면 다이아몬드가 절대 비싼 보석으로 팔리지 않을 겁니다. 왜? 귀하니까. 그러나 싸구려 취급을 받는 건 흔하기 때문이라는 겁니다. 제가 말씀을 준비하면서 자료를 찾아보니까 보통 사람의 머리털은 사람에 따라서 8만에서 12만 개 정도 있다고 합니다. 80,000에서 120,000 정도 이 머리카락이 사람에게 있다고 합니다. 그런데 지구에는 인구가 몇 명이 있습니까? 60억 인구가 있습니다. 지구에 60억 명. 그러면 지구에서 볼 때 지구 전체에 60억 명의 인구가 살고 있고 그 중에서 살고 있는 나 하나는 지구의 입장에서 볼 때는 정말 하찮은 존재입니다. 어떻게 보면 머리털 하나만도 못한 존재죠. 8만 대 1과 60억 대 1이니까 지구에서 볼 때는요, 지구 전체로 볼 때는 나 하나 뭐 갑자기 죽어도 60억 분의 1이 줄은 거니까 티도 나지 않습니다. 아무런 흔적도 없고요. 이 세상은 아무 일 없었던 것처럼 멀쩡하게 잘 돌아갑니다. 그런데 하나님께서는 이 60억 인구 중에 한 명인, 어떻게 보면 지구에서 볼 때는 보잘것없는 나와 같은 사람의 머리카락의 숫자까지 세고 계신다는 겁니다. 저도 많이 빠졌지만 제 머리카락 숫자가 몇 개인지 잘 모르는데 이 온 우주를 다스리는 우리 창조주 하나님께서 내 머리카락의 숫자까지 알 정도로 나한테 관심을 갖고 계시고 나를 그렇게 사랑하시고 나를 그렇게 보호하시고 계시다라는 것이 얼마나 감사한 일입니까? 여러분은 여러분이 사랑하는 남편, 여러분이 사랑하는 아내, 여러분이 사랑하는 자식들, 자녀들, 아들들, 딸, 여러분의 자녀들의 머리카락이 몇 개인지 아십니까? 몰라요. 저도 모릅니다. 제가 제 아들, 제 딸 머리카락이 몇 개인지, 제 아내의 머리카락이 몇 개인지 알 수가 없습니다. 그런데 우리 하나님께서는
아신다는 겁니다. 그런데 그리고 머리카락의 숫자를 내 머리털의 숫자를 정확히 알고 계시는 것에서 그치는 것이 아니라 더 중요한 것이 하나 있습니다. 누가복음 21장 18절에 이렇게 말씀하십니다. 너희 머리털 하나도 상치 아니하리라. 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라. But not a hair of your head will perish. 그냥 머리카락의 숫자를 알고 계시는 것이 아니라 우리 머리털 하나하나까지도 보호하시고 그것을 상하지 않도록 지키신다라는 약속의 말씀인 것입니다. 하나님께서는요, 우리를 우리보다 더 잘 아시고 그리고 나의 필요한 것들을 때에 따라서 공급하시고 우리의 생명을 연장시켜주고 계신다라는 것입니다. 머리털 하나까지도 세시는 하나님께서 매일매일 내 심장이 뛰게 하시고 내 피가 혈액을 돌게 하시고 내 육신에 있는 모든 장기들이 각자 역할을 잘 할 수 있도록 그렇게 관리하고 다스리고 계신다라는 겁니다. 머리카락 하나 빠지면 몸에 큰 문제가 없지만은 몸에 장기에 이상이 생기면 죽잖아요. 머리털까지 하나 세실 만큼 세밀한 하나님께서 우리 육신의 모든 사지와 모든 육신의 모든 것들을 다 오장육부를 다 관리하고 그리고 살펴보고 계신다라는 약속의 말씀인 것입니다. 하나님의 허락이 없다면 하늘에 나는 참새 한 마리도 떨어지지 않고 우리의 머리털 하나도 상하지 않음을 믿으시기를 간절히 축원합니다. 이것이 우리 주님의 놀라운 약속입니다. 그런데 이렇다 보면 우리 가운데에 한 가지 궁금한 것이 생깁니다. 하나님, 분명히 이렇게 보호하신다고 약속을 하셨는데 왜 착한 사람들은 어려운 일을 당하기도 하고요, 또 내 사랑하는 사람들이 병이 나기도 하고요, 왜 그런 어려움을 당하는 겁니까? 왜 세상에는 이렇게 슬픈 일이 끊이지 않는 겁니까? 이런 우리가 궁금증을 갖게 됩니다. 저도 한때는 그런 궁금증을 가진 적이 있습니다. 주님, 저는 술도 안 마시고요, 담배도 안 피고요, 마약도 안 하고요, 나름대로 그래도 열심히 건강하게 산다고 살았는데 왜 갑자기 제 몸에 이런 장기에 문제가 생기는 겁니까? 왜 저에게는 이런 병이 찾아오는 겁니까? 그런 궁금증이 당연히 생깁니다. 어떻게 보면 좀 억울하기도 하고요, 조금 이해를 할 수가 없는 그런 상황들을 우리가 만나게 됩니다. 그래서 저도 하나님께 좀 원망 아닌 원망을 하고, 또 하나님 왜 이러십니까 저한테, 이렇게 좀 하소연을 잠깐 하기도 했습니다. 그런데 기도 가운데 제가 깨닫게 된 것이 있어요. 이것이 하나님께서 하신 일이 아니구나. 물론 모든 것이 하나님의 주권과 관리 아래에 있지만은, 그러나 사실 세상에 악한 일들, 나쁜 일들이 많이 일어나는 것은 세상의 사람들이 그만큼 악하기 때문이에요. 악한 범죄자들이나 음주운전자들이나 이런 사람들, 이 세상에 악한 사람들 때문에 악한 일이 벌어지는 겁니다. 또 어떻습니까? 내가 내 육신을 잘 관리하지 않았기 때문에 병이 납니다. 그래서 저도 하나님께 회개하면서 기도했었어요. 하나님, 주님께서 주신 이 육신을 잘 제대로 관리하지 못한 저의 그 어리석음을 용서해 주시고 그리고 육신을 고쳐 주십시오 라고 제가 주님께 그렇게 기도한 적이 있습니다. 하나님께서는 절대 저와 여러분들이 어려운 일을 당하거나 무슨 불행한 일을 만나기를 원치 않으십니다. 하나님께서는요, 우리가 하나님께서 주신 육신을 잘 관리하고 건강하고 행복하게 이 땅에서 우리에게 주어진 그 삶을 잘 살아내기를 원하십니다. 우리가 인간이 태어나서 살고 죽는 것, 그 모든 것들이 사실은 우리를 지으신 하나님의 주권 가운데 달려 있습니다. 우리를 주신 하나님, 창조주 하나님께서 우리를 이 땅에 보내실 때에 우리의 그 생명, 우리의 이 땅에 살아야 될 날들이 정해진 채 보내지게 된다는 겁니다.
어떤 사람은 장수를 할 수 있습니다. 뭐 술 마시고 담배 피고 뭐 라면을 뭐 매일같이 먹어도 어떤 사람들은 80년 90살까지 건강하게 삽니다. 어떤 사람들은 운동도 열심히 하고 잘 관리를 하는데 갑자기 병이 나서 세상을 일찍 뜹니다. 심지어 태어난 지 얼마 안 된 갓난아이들이나 어린아이들도 세상을 얼마 못 살고 그렇게 세상을 떠나는 모습을 보면서 우리는 이게 뭡니까? 이렇게 그런 좀 궁금증을 갖게 됩니다. 그런데 이렇게 생각을 해보겠습니다. 이 세상에 매일같이 태어나는 사람들이 다 80년, 90년을 산다고 생각해 보겠습니다. 정말 행복한 세상일까요, 그게? 모든 사람들이 다 태어난 사람들은 무조건 80살, 90살까지 사는 게 보장된다고 하면 사실 세상은 큰일 납니다. 모두가 불행해집니다. 정해진 자원이 고갈되게 될 것이고요. 모두 다 7, 80년을 살기 위해서 필요한 세상에 있는 모든 물질들은 제한이 있는데 모두가 7, 80년을 살기 위해서 그것들을 쓰고 소비한다고 하면 그게 정상이 되겠냐는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 우리에게 주어진 하나님께서 보내주신 이 땅에서의 인생을 건강하게 그리고 기쁘게 그리고 하나님께 영광을 돌리면서 잘 살아내는 것이 저와 여러분의 그러한 의무이자 몫입니다. 혹시라도 사시다가 갑자기 큰 병이 나시거나 어려운 일을 만나시거나 당황스러운 일을 만나셔도 두려워하지 마시기 바랍니다. 두려워하지 마세요. 오늘 본문에서 말합니다. 10장 31절에 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 할렐루야. 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 심리학에서 이런 얘기를 합니다. 사람들이 하는 걱정의 96%는 사실은 쓸데없는 필요하지 않은 근심과 걱정이라는 통계가 있다고 합니다. 심리학에서 많은 조사를 해봤더니 그래서 이걸 나눠봤더니 이렇답니다. 이미 지나간 일, 과거에 내가 이렇게 좀 해볼 걸, 이렇게 하면 잘할 수 있었는데 지나간 일을 후회하는 것이 약 30% 정도 된다고 합니다. 그리고 앞으로 아직 일어나지 않은 일들을 걱정하고 근심하는 것이 40% 정도 된다고 합니다. 40%, 40%. 아직 일어나지 않은 일들을 미리 지레 걱정하고 고민하고 염려하고 있다는 거예요. 그리고 22%는 걱정을 별로 할 필요가 없는 그렇게 썩 중요하지 않은 쓸데없는 걱정들을 하는 것이 약 22% 정도 된다고 합니다. 그리고 약 4%는 걱정을 해도 어떻게 할 수 없는 일들, 불가항력적으로 일어날 수밖에 없는 일들. 뭐 하늘에서 갑자기 혜성이 떨어지면 어떡하지? 뭐 갑자기 지진이 나면 어떡하지? 뭐 이런 걱정들은 우리가 어떻게 통제할 수 있는 것이 아니잖아요. 그런 걱정을 하는 것이 약 4% 정도 된다고 합니다. 그래서 사람이 하는 걱정에 사실은 아주 작은 부분이죠. 한 4% 정도만이 걱정을 하고 미리 염려한 것들로 인해서 해결이 되거나 뭔가 변화가 나타날 수 있는 아주 작은 부분만 그렇다라는 겁니다. 2차 세계대전 월드워 II 때 미국의 젊은이들이 약 20만 명 정도가 전쟁터에 나가서 싸우다가 나라를 위해서 자유를 위해서 싸우다가 뭐 전사를 했습니다. 약 20만 명 정도의 젊은이가. 그런데 2차 대전이 일어났던 같은 기간 동안에 자기의 아들이나 뭐 자기의 자식들, 가족을 전쟁터에 보내놓고 혹시 전사하면 어떡할까? 죽으면 어떡할까? 그렇게 전쟁터에 보낸 자식이나 가족을 걱정하고 근심하고 염려하고 불안해하다가 스트레스 때문에 죽은 사람이 200만 명이나 된답니다. 실제로 나가서 전사한 숫자보다 거의 10배나 많은 사람들이 그 보내놓은 자기의 가족이나 자식이나 친척들을 형이나 동생이나 오빠나 뭐 가족들을 걱정하는 그 스트레스 때문에 병이 나서 그 병 때문에 죽었다라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 주님은 우리가 참새보다 귀하기 때문에
걱정하지 마라, 염려하지 말라고 약속하십니다. 여기서 두려워하지 말라, 염려하지 말라고 말씀하시는 것은 우리에게 안 좋은 일이 생기지 않을 것이라는 약속이 아니라 우리에게 더 좋은 것이, 우리의 미래에, 우리의 저 천국에 더 좋은 것이 준비되어 있으니까 이때 이 세상에서 살아가는 짧은 인생 동안에 일어나는 일들 때문에 너무 근심하고 걱정하고 염려하지 말라고 말씀하고 계시는 것입니다. 사람이 세상을 살면서 가장 두려워하는 가장 불행한 일이라고 생각하는 게 뭘까요? 네, 죽음입니다. 사람은 사실 죽는 걸 제일 두려워합니다. 그런데 구원의 확신이 없는 사람들, 천국의 소망이 없는 사람들은 죽으면 끝이니까 죽음을 제일 두려워합니다. 너무 헛되다고 생각하잖아요. 허무하다. 그런데 구원의 확신이 있는 저와 여러분은 어떻습니까? 이 짧은 인생의 고통스러운 삶이지만 이 삶이 지나고 났을 때 우리는 더 좋은 저 천국, 저 본향, 우리 주님께서 기다리고 계시는 그곳에 갈 것이라는 소망과 기대가 있기 때문에 사실은 죽음 자체도 그리 두렵지 않습니다. 저는 개인적으로 사실 죽는 건 두렵지 않아요. 저한테는 구원의 확신이 있으니까, 천국에 갈 것이라는 소망이 있으니까 사실 죽는 것은 두렵지 않습니다. 제가 두려운 것은 늙는 거예요. 나이를 먹는 거. 나이를 먹어서 요즘도 기억력이 깜빡깜빡합니다만은 기억력도 이제 없어지고 알츠하이머나 무슨 그런 노인성 질환에 걸려서 내 자녀들이나 내 아내나 주변에 사랑하는 사람들에게 짐이 되어지는 것, 사실은 그게 더 두렵습니다. 우리가 이렇게 그 천국에 대한 소망을 살기 때문에 주님께서는 두려워하지 말라는 거예요. 정말 최악의 경우에 너희가 이 땅을 떠난다 한들 두려울 게 뭐냐 라고 말씀하고 계시는 거예요. 제가 아는 분이 그 노인들이 계시는 마지막 노인들의 마지막을 보내드리는 그런 호스피스, 이제 그런 데서 일하시는 분이 계셨습니다. 그분이 대화 중에 그런 말씀을 하시더라고요. 사람이 마지막 숨을 거둘 때, 특히 이제 연세가 많이 드셔서 사고나 갑자기 질병으로 돌아가시는 것이 아니라 이렇게 이제 연로하셔서 돌아가셔서 숨을 거두시는 분들이나 이렇게 그런 분들 마지막을 보내드릴 때 보면 그분이 어떤 삶을 살아왔고 이분이 구원의 확신이 있는지 없는지가 그분의 얼굴과 눈빛에서 보인답니다. 보인대요. 구원의 확신이 없고 천국의 소망이 없는 분들은 마지막 숨을 거둘 때 얼굴에 두려움과 공포가 깃든대요. 그런데 믿음 안에서 잘 살고 주님을 구세주로 영접하고 그렇게 살다가 천국의 소망을 가지고 이 땅을 떠나시는 분들은 그 얼굴에서 환한 미소와 그리고 기쁨과 그리고 뭔가 그런 좀 기대감, 그런 것들이 얼굴에 보인다고 말씀을 하시는 것을 들었습니다. 참새 한 마리조차도 우리 주님의 보호하심과 우리 주님의 그 돌보심 아래를 벗어나지 못합니다. 저와 여러분도 마찬가지입니다. 우리 하나님께서는요, 우리를 참새보다 귀하게 여기시기 때문에, 그렇게 우리를 사랑하시기 때문에 아들을 보내셔서 우리의 죄를 대속해서 십자가에 달려 그렇게 고난당해서 돌아가시게 할 만큼 우리를 사랑한다고 말씀하십니다. 우리 예수님께서 우리를 그렇게 사랑하시기 때문에 그 고난을 마다하지 않고 피하지 않고 몸소 짊어지시고 그리고 무덤에 들어가실 만큼 그렇게 우리를 사랑하고 계시는 것입니다. 지금 세상이 참 어수선하게 돌아갑니다. 혼란하고 어수선하기 때문에 요즘 보면 인류학자, 경제학자, 과학자, 사회학자 모든 사람들이 어느 누구도 우리 인류가 점점 더 좋아지고 점점 더 살기 좋고 우리의 미래가 밝다고 얘기하는 사람이 없습니다. 그러니까 이런 세상 속에 살다 보니까 우리 안에는 자꾸 두려움이 생겨요. 근심이 생깁니다. 염려가 생깁니다. 내년엔 어떤 일이 벌어질까? 정치가 올해 미국의 11월 대선이 있는데 대통령 선거가 또 잘못되면 어떡할까? 인플레이션 때문에 물가가 오르는데 어떡할까? 요즘 젊은이들 잡을 잡기 힘들다는데
직장 문제는 어떻게 할까? 많은 사람들이 근심과 걱정과 염려 속에서 살고 있습니다. 불안해하고 두려워하고 있습니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분, 우리의 머리털까지 세실 정도로 우리를 사랑하시고 우리를 지키시고 보호하시는 하나님께서 나보다도 나의 필요를 먼저 아실 것이고 그것들을 공급하여 주실 것이고 인도하여 주실 것이고 해결하여 주실 것입니다. 할렐루야. 우리가 이 믿음을 가지고 담대하게 이제 두려워하지 않고 그렇게 이 세상에서 승리하는 삶을 살아가다가 천국을 향해서 그렇게 바라보며 달려가다가 주님을 만나는, 주님 앞에 서는 저와 여러분이 되시기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 우리가 날아가는 참새 한 마리까지도 돌보시는 우리 하나님, 우리의 머리털까지 세신 바 되신 우리 주님의 그 사랑과 그 은혜와 우리를 향한 우리 하나님의 그 마음을 말씀으로 한번 돌아보았습니다. 하나님, 우리는 자꾸 쓸데없는 일들로 근심하며 두려워하고 걱정하고 염려합니다. 우리를 그렇게 사랑하시고 우리를 돌보시는 하나님이신데도 불구하고 우리는 자꾸 의심합니다. 자꾸 걱정합니다. 내가 내 힘으로 무엇을 할 수 있을 것처럼, 내가 발버둥 치면 주님이 나를 위해서 해주시는 것보다는 조금 더 잘할 수 있을 것 같은 그러한 교만이 우리 가운데 들어오기도 합니다. 그러나 주님, 오늘 우리에게 하셨던 약속처럼 우리가 주님을 신뢰하고 주님 앞에 더 가까이 가기를 원합니다. 주님, 우리의 머리털까지 세신 바 되시고 우리의 필요를 공급하시고 인도하시고 채워주시는 그 주님을 신뢰하고 믿고 우리의 이 땅에서 남은 인생이 5년이든 10년이든 20년이든 30년이든 그것을 근심하고 염려하는 것이 아니라 오히려 주님을 더 바라보고 기대하고 소망하고 그렇게 이 땅에서 승리할 수 있는 우리 모두가 되어주도록 주님 붙들어 주시옵소서. 그렇게 주님 바라보며 살아갈 때에 하나님, 우리 안에 담대함이 있게 하시고 치유함이 있게 하시고 회복함이 있게 하시고 우리를 두렵게 하며 염려하게 하며 근심하게 하며 그것들이 우리의 길을 한 자라도 더하게 하지 못함에도 불구하고 우리의 생각을 온통 세상 것에 쏠리게 만든 악한 사탄 마귀의 그 꾀임으로부터 우리가 우리의 시선을, 우리의 마음을 주님께 고정할 수 있는, 주님을 바라볼 수 있는 그러한 복되고 아름다운 삶이 되어지도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 그래서 이 땅에서 주어진 우리의 인생을 근심하며 걱정하며 염려하며 살다가 끝나는 것이 아니라 오히려 주님 앞에 더 많은 일들을 이루어내고 열매를 거두고 주님 앞에 당당히 설 수 있는 믿음의 사람으로 그렇게 우리를 붙들어 주시고 하나님 인도하여 주시옵소서. 그렇게 우리 이 시간에 한번 간절히 주님 앞에 묵상하며 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리의 미련함을 아시오니 오늘도 말씀을 통해서 주님 깨닫게 하셨습니다. 주님, 이렇게 우리가 두려움을 내려놓고 근심과 염려를 내려놓고 주님 앞에 살아갈 수 있도록 승리할 수 있도록 주님 우리를 붙들어 주시옵소서. 담대해지기를 원합니다. 믿음 안에서 우리가 온전히 주님 앞에 승리하는 그러한 삶을 살아낼 수 있도록 주장하여 주시옵소서. 주님
감사합니다. 오늘도 머릿속에 함께 예배 참여하며 말씀에 참여하고 주님을 찬양한 사랑하는 우리 모든 성도님들이 이 시간 주의 은혜를 마음껏 누리는 시간 되게 하시고 하나님 담대함으로 나가는 시간 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 감사드릴 때 살아계신 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 다 같이 우리 자리에서 일어나셔서 주님 곁으로 날 이끄소서 우리 찬양으로 영광 돌리는 시간 같습니다. 주님 곁으로 날 이끄소서. 내 모든 것 다 드리며 주 음성 듣기 원하네. 나의 참 소망 그 무엇과도 바꿀 수 없는 주 사랑 그 품 안에 난 길이 주님의 길로 인도하소서. 주님만이 내 모든 것 되시니 주님만이 내 모든 것 되시니 주님만을 더 알게 하소서. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Nothing else can take your place to feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. 주님만이 내 모든 것 되시니 주님만을 더 알게 하소서. 더 알게 하소서. 더 알게 하소서. 아멘. 기도합니다. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화감동 역사하심이
아무것도 두려워하지 아니하고 염려하지 아니하고 우리의 머리털까지 세신 바 되신 하나님을 의지하고 소망함으로 담대히 살아가며 승리하겠노라 작정하며 다짐하는 이 시간 머리 숙인 모든 성도님들 머리 위에와 하나님의 사랑하신 우리 교회 위에 지금으로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 주님 역사하시고 함께하여 주시고 붙들어 주시기를 원합니다. 예배를 통하여 주님께 영광을 돌리며 하나님 주님을 기쁘시게 하는 삶이 될 수 있도록 주장하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 아버지. 자, 예배를 마치기 전에 우리 주님께서 우리에게 주신 대사명입니다. 그 대사명을 주님께 올려드리도록 하겠습니다. 함께 읽습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 아멘. 예배를 마쳤습니다.